वरेण्य विचारपति निर्देश अच्छी आगु आम भाग पड़ी विषय है सुगंधी का पुष्पहरण बा हनुअर्जुन युद्ध। इति अवसर में समय को आखि आगे रखी वो संक्षिप्त मंगलाचरण करते गोटे श्लोक मध्यम जहाँकि खाद्य सामग्री आनी दी विधि अर्थ करते पंचदेवता को पवित्र मंच आनी अपर पक्ष भाई भान भाईना आमर बहुमूल्य समय नहीं आज भक्ति मार्ग जो आलोचना करते समालोचना आलोचना पर्यालोचना करने गायक धर्म शेष पदटा गाई कौन बालके करोजन विद्या गोटई महाधर्म। ये आमर तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी पिला पाठ पढ़े त्रिरत्न विषय है त्रिरत्न एटी ना बालके करोजन भक्ति गोटे महाधर्म। से भक्ति विषय कौन जाने से छोट पिला तेणु छाड़ ये तो तर्जमा कथा विषय को ना विषय है महाभारत। आज तो खाली महाभारत आरंभ महाभारत शेष पर्यंत महाभारत। ये ग्राम हूँ विद्यानगरी ये ग्राम में विषय गाइबाटा निजक संयत रखा प्रथम कार्य केते क्यों पार्टी खसीजी तो आगरे मंचासीन वरिष्ठ वरिष्ठ कलाकार बहुमूल्य ज्ञानी प्रेमी गुणी मानी बसती आम तो अतिंचन कि कौ गीत गाइबा किपरि विषय को नेबा कौन करवा ये कलाकार भितर आलोचना चली जहा ये मंच जार सौभाग्य थाए हुए तो से पाई आज मुझे क्यों पुण्य बल सौभाग्य करी आज ये मंच मु पाई धन्य मन कर मो पास दल बाबू तरफ गला कहले सार टी आप सहयोग करेंगे मुझे मुझे तो भाई धन सब जाऊनी मत समय अभाव मुझे बाद फाद प्रतियोगिता है मतलब भल लगे तेणु मैंने आस जाऊ हूँ तो प्रथम भाई धन सब निमन आगुरी बहुत निमंत्रण आसी सब प्रत्याख्यान करी कि या तो क्रम तो चलो तेणु समय नबानी बापरे विषय है सुगंधिका पुष्पहरण बा हनुअर्जुन युद्ध। मो सदा सर्वदा क्या कहे प्रथम बहिर मलाट पड़ा भीतर को देखा सुगंधिका पुष्प कहीं नाटा है विषय आरंभ करवा आस रामचरित मानस सुरिवा रामचरित मानस सुरिवा श्री राम जय राम सीताराम राजा राम श्री राम जय राम सीताराम राजा राम गाइए भव सागरु तरिवा। कहीं पद मुझे गाँची ना जे राम नाटक प्रथम आरंभ करते निर्मल को आमर अभय बाबू रामकर जन्म कथा पड़ी तेणु यही परिप्रेक्षी दुर्लभ कले सारे ये मो पुअर जन्म था तेणु से परिप्रेक्षी गीतटा मन पड़गला आस रामचरित मानस सुरिवा श्री राम जय राम सीताराम राजा राम श्री राम जय राम सीताराम राजा राम गाइए भव सागरु तरिवा।
किंतु माने टीका नहीं जिवे धन भेट बेसी लंबे कौन आगे पागल पछ बाले आज्ञा ठीक है आपंकर आज्ञा सह आम समय ଦିନକର ଘଟଣା ହୋଇଛି କଣ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବସସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ମାତା ଦେବକୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ନାରଦ ଆସି କହିଲେ ହେ ଦେବକୀ ହେ ଯଶୋଦେ ତମେ ଯଦି କାମାକ୍ଷୀ ବ୍ରତ କରିବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ପଢ଼ା କରି ମା ଦେବକୀ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ ଜଣାଇଲେ। कृष्ण जाना भितर से चिंता कले यार जोगाड़ कौन ये व्रत जोगाड़ अर्थ कौन कौन द्रव्य लगे ये नारद कहले यार दुर्लभ वस्तु है नारद कृष्ण सारला दास महाभारत में लिखा होते देवकी को नारद महर्षि कहते हे देवकी तुम जदि कामाक्षी व्रत कर हुए तो भगवान को कृष्ण को तुम जुगे 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 पुत्र पाइब। तेणु ये पचार कृष्ण देवकी पचार हे नारद ये पूजार विधि कौन ये व्रतर नीति नियम कौन ये व्रत कौन कौन जोगाड़ दरकार। नारद कहले यार गोटे दुर्लभ वस्तु हूँ सुगंधिका पुष्प जब आनब तापर यही पालन कले पुत्र निष्ठा अनुभव। विषय समालोचना कले तथा आम भक्त कवि मधुसूदन राय लिखिं बाल्य कालु धर्म धन संजीवी ए जीवन अनिश्चित के जाने कहार मृत्यु काल आदि उपस्थित
କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଏହାର ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧିକ ପୁଷ୍ପ ତମେ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କର। आलोचना पर्यालोचना समालोचना हेले ये हूँ दंड पाला जमी हो दंड भी सेमती हम
मोर थाक थिला केउठी जे देवकी यशोदांकर मन को नारद कहले कामाक्षी व्रत करिले तमे सदा सर्वदा जुगे जुगे भगवान को पुत्र ऊपर पाइबा। अच्छा द्वारिका नगरी रे एते योद्धा थिले स्वयं कृष्ण थिले स्वयं बलराम थिले स्वयं प्रद्युम्न थिले एही कोन सुगंधिका पुष्प पे अर्जुन को डकाला। आपण मान चिंता करनु जेते दर्शक बंधु चिंता करनु एते द्वारिका नगरी योद्धा थिले केही गले जे अर्जुन को डकाला कारण निर्यास अछि आज्ञा काहे कि गर्भ गंजन हरि गर्भ सही न पारि भक्त गोष्ठी रास्ता बनत विश्वर सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बोली अर्जुन मन गर्व है विश्व गायक मैंने छाड़ मन ये है गायक धर्म सब लोक टिकनिक बुझेब मत समय देला मुझे सुगंधिका पुष्पटा तार अर्थ कौन कहीं सुगंधिका पुष्प है से पूर्व जन्म किए थिला क्यों अभिशाप सुगंधिका पुष्प है कहीं मधुबन रहा ये अनेक कथा आज्ञा मुझे जी तेणु मोर कथा लगा जे अर्जुन को कहीं पठेले भगवान आज्ञा अर्जुन मने मने चिंता कले मु हूँ विश्वर सर्वश्रेष्ठ धनुधारी तेणु गर्भगंजन करने भगवान चिंता कले अर्जुन को अर्जुन स्व इच्छा द्वारिका नगर को अरे सुन सुन सुज्ञान शिरोधार्य करी वीर फाल्गुनी गरुड़ पृष्ठ में बसी जाई धर्मद निकट में पहुंची भाईना टी आगे जाता पुणी जा
ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଏ ସମୟରେ ଖିନିଖିନା ପର୍ବତରେ ଅଛି କି ହନୁମାନ ତାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଗୋଟେ କିଏ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ପିଟି ଆଜ୍ଞା ମାରି ଆଜ୍ଞା ଛିନ୍ନ ଚିତ୍ର କରିଦେଲା ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଖିନିଖିନା ପର୍ବତରୁ ଆସି ନୀଳହଦ ପର୍ବତରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ନା ଆଜ୍ଞା ପୁନର୍ବାର ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଶାରଳା ମହାଦାସ ଲେଖାରେ ମହାଭାରତରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଅଛି ଭାଇନା ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା ତ କରିବା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଗାୟକର ଧର୍ମ ହେଲା ବିପରୀତ ଗାୟକ ଠିକ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ବିଷୟ ଭୁଲ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ହ୍ରଦର ନାଁ ନା କ'ଣ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ବନରେ ସେ ଅଛି ସେ ରାଜା କିଏ ଆଜ୍ଞା ଶାରଳା ମହାଦାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ମଧୁବନରେ ଯକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ମଧୁବନରେ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ନାମକ ହ୍ରଦରେ ସେଇ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚି ଇଏ ହେଲା ବିଷୟ ତାକୁ ସିଧା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ କଥା ଇଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସରବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ପରିଚିତ ହେଲା ପରେ ହନୁମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପ ତୋଳିବ ये विषय बहुत दूर को अच्छी ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଧୀରେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଜାଗିଛି ବିଷୟ ହେବ समय तो आसला से आज्ञा मुझे कथाटी कहूँ ଶାରଳା ମହାଦାସଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯାହା ଅଛି ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସେଇ ହନୁମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଯୁଗର ମଲ୍ଲ ସେ ବନର ରକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମଧୁବନରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେଇ ହ୍ରଦରେ କାଳିଆ ଲାଙ୍ଗୁଳି ଅଛି
ତାର ପରିବାର ଧରି ବସବାସ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଠୋର ଚିହ୍ନ ପାଇ ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ସେଠି ସେ ଶରଣ ପଶିଛି। ଏଠି ରମେନ୍ଦ୍ର ଦିଗରେ ଗରୁଡ଼ ଅଛି, ଗରୁଡ଼କୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଅଭିଶାପ କିଣିଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ ଋଷି। ଦିନକର ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ, ସେଇ ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ହ୍ରଦରୁ ଏକ କଶ୍ୟପକୁ ବା ଏକ କଇଁଛକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ଭକ୍ଷଣ କରି ତାର ଯେଉଁ ଖୋଳୋପଦେଶକୁ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼ ତମେ ଯେବେ ଆସିବ ଭସ୍ମ ହବ। ନା ନା ଏଇଟା କାଳନ୍ଦୀ ଅଲଗା, ଏଠି ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶାଳ ମାନସ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ତର୍କ କରୁନି। କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ କୋଉ ସମୟରେ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରୁଥିଲେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଆଜ୍ଞା କଠୋର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ସେଇ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ବିତାଡ଼ିତ ହେଇନା ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ହ୍ରଦରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି, ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ନା ଆଜ୍ଞା ବହି ବି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ବହି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ଭୁଲ ଗାଇବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପିଲାରୁ ବହି ପଢୁଛୁ ଆମେ। ଇଏ ଉଭୟ ଆମର ଦକ୍ଷ କଳାକାର, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କୁହ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବିଷୟରେ। ଆପଣ ତ ହନୁମାନ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇ ଜଣ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ହନୁମାନ କିଏ ଅର୍ଜୁନ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସହଜରେ ପଚାରିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଯିବନି। ହନୁମାନ ଆପଣ, ମନେକର ଆପଣ ହନୁମାନ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଅଞ୍ଜନା ପୁତ୍ର, ଆପଣ କୋଉ ପର୍ବତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଟା କାଳ ପଚାରିବେ, ଆପଣ କହିବେ। କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ, ପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରୀର କିଷ୍କିନ୍ଧା ପାହାଡ଼ ଋଷ୍ୟଲୋକ ପାହାଡ଼ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରୁ। କଳି ଯୁଗରେ କିଣିକିନା ମନରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୁରାଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ କିଣିକିନା ମନରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ତୃତୀୟ ମଲ, ଆମର ତୃତୀୟ ଯୁଗର ମଲ ହନୁମାନ। ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ, ଆପଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ଆପଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା ପରେ ବିଜୟବାନ ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନାପୁର କୁଡ଼େ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନବ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ କୁଳଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ହସ୍ତିର ଘଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟି ତଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବିତ ନା ମୃତ? ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଚାହାନ୍ତୁନି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍କଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ବେଲାଳ, ଆଉ ସବୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବେଲାଳକୁ ହସ୍ତିନାକୁ ଆଣିଲା କିଏ? ବେଲାଳକୁ ହସ୍ତିନା ଆଣିଲା କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ପଳେଇଲେ, ଆପଣ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଫେରି ଆସିଲେ ହସ୍ତିନା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାନି। ଉଭୟ କଳାକାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆମର ଜଣେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମଲହିଲା ରହିଲା, ବାପର ଯୁଗରେ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ ରାଜାର ହ୍ରଦରେ ସୁଗନ୍ଧିକା ପୁଷ୍ପର ଜଣେ ଯୋଗୁଆଳି ହେବ କି? କାହିଁକି ସେ ସୁଗନ୍ଧିକା ପୁଷ୍ପକୁ ଆସିଲା? ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଆମର ସେଇ ବିଷୟରେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି ଆଉ ଆମେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସେଟା ପୁଣି ନିର୍ଯାସ ଦେବ। ଏଇଟା ଖାଲି ସମାଲୋଚନା ପଦ ଖାଲି କହିବା କଥା, ଆଉ ତ ଟିକେ ଜଗୁଆଳି କାହିଁକି ସେ ହେଲେ? ହନୁମାନ ଗୋଟେ ହ୍ରଦର ଜଗୁଆଳି କାହିଁକି ହେଲେ? ଏଇଟା ହେଇନି
ଜଙ୍ଗଲି ବିଷୟ ପଡ଼ିନି ଜାଣି ପଚାରିବା କଥା ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାବଣର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବିନାଶ କଲେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ତାର ଯେଉଁ ମସ୍ତ ଭାଗଟା ରହିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା ବାନର ସେନାରୁ ମାନେ ଖାଇଚାଲିଲା ତେଣୁ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୀରର ପୃଷ୍ଠଦେଶକୁ ସେ ଦେଖିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ପିଠି ଦେଖେଇବେନି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବାନରମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ଆସି କାନରେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଏ ମସ୍ତକଟା ସହଜରେ ମରିବନି ଯଦି ଆପଣ ପୃଷ୍ଠଭାଗ କରି ତାକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ମରିବ ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ବିଭୀଷଣ ଡାକିଦେଲେ ଭଗବାନ ପୃଷ୍ଠଭାଗ କରିବାକୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କଲେ ଗୋଟେ ଫାଳକା ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ହ୍ରଦରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହନୁମାନ ଯୋଗାଳିଥିଲା ବୋଲି କହିଲ ଠିକ ଯେ ଯୋଉ ହ୍ରଦଟା ପଡ଼ିଲା ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ସୁଗନ୍ଧିକା ହ୍ରଦ ବୁଝିପାରିଲେ କି ସରୋବର ହେଲା କୋଉ ସରୋବର ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଦେଖ ରାମାୟଣ କଥା କୁହାହଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ଧ ସରୋବର ଗୋଟେ ହେଲା କପାଳି ସରୋବର କପାଳି ସରୋବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁମେ ହନୁ ସେହି ପର୍ବତରେ ରହିବ ଏଠି ଅର୍ଜୁନର ଗର୍ଭଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗର୍ଭ ଦେଇ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଅଧେ କପାଳି ପଡ଼ିଛି କପାଳି ହଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଅନ୍ତୁ ଆସିବେ ଭାଗୀରଥୀ ଗାୟକ